आज जगत प्रत्येक भाई और भणी मान को प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम नमस्कार ज्ञापन करे। प्रभु आपण समस्त को कुशल मंगल रखिथे आमर विश्वास। प्रभु आपण को सदा सर्वदा आशीर्वाद करंतु, आपण मानकर समस्त मनर वांछा पूर्ण करंतु। जाओ एते ठंडारे आपण माने समस्ते व्याकुलता सहित प्रभु जीशु को श्रेयमणि गोटे मौड़ मनमणि आपण माने उपस्थित होइछन्ते। प्रभु यार निश्चित आशीर्वाद आपण जीवन में पड़ी सारे। आसतु वाक्य को जीवा पूर्व गोटे मिनिट प्रार्थना करबा। हे सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर प्रभु, तुमर पवित्र नाम को सदा सर्वदा उच्च रखुछु। पिता एते बेले हम समस्त को एकत्रित करिछ, एक सौभाग्यतार जोड़िल धन्यवाद करुछु। पिता रात्रि अनेक आपद विपद समस्या दुर्घटनार आवरिल आउ ए प्रभात रे तुम सेवा निमंते प्रभु जागृत कल धन्यवाद करुछु। पिता एते बेले तुम से पवित्र वाक्य सुनिबा पई जाउछु। पिता मन को से स्वर्गीय बाणी रे कथा को प्रभु मु वक्ता नुह, तुम वक्ता अट। पवित्र आत्मा तुम कथा को। हालेलुया, ग्लोरी फादर, हालेलुया। रिखा बारा रुद्री भी संदरा बा रिखांदरा रिखालारा मांडी दे। थैंक यू जीसस लॉर्ड। प्रभु तुम दया कर हमर आजिर प्रयोजन रो प्रभु मानना को तुम जगाओ बोली प्रार्थना करुछु। धन्यवाद पिता। समस्त को तुम आकर्षण रख, तुम आयतर रख पिता। अन्य मनस्क हेबा पई दियो नै प्रभु। जा हमें पाइबु ता हम जीवन रे कार्यकारी करबा पई सहायता कर। शैतान रो समस्त स्पिरिट जदि बा एते बेले कार्य करूथाय यीशु को नाम रे गेट आउट करूछु। आमेन आमेन। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु प्रार्थना सुनिलो, उत्तर देलो बोली प्रार्थना यीशु को नाम रे मागिले। आमेन आमेन आमेन। मो वॉइस टा क्लियर आसछि कि दीदी? हां यस, बढ़िया सुंदर। ओके थैंक यू। संतो गुड। आजिर टॉपिक टा मु नै छी यथेष्ट। आजिर टॉपिक टा कोन? यथेष्ट। आउ आमे एई जीवन रे बसवास करू करू आमे एई जीवन रे जीवन काटे काटे अनेक विषय रे आम जीवन रे यथेष्ट हेई थाए। के तो यथेष्ट परिमाण रे रोजगार करि थाए, के तो यथेष्ट परिमाण रे कार्य करि थाए, के यथेष्ट परिमाण रे समय को व्यर्थ करि थाए, के यथेष्ट परिमाण रे एई जीवन रे एंजॉय भी करि थाए। अनेक विषय प्रभु आज आम को निश्चित भाव में गोटे नुआ विषय शिखांतु, ए हमर प्रार्थना। सीधा सड़क गोटे वाक्य को पढ़ा। आमोस 8:11 टिके पढ़िया पे सहायता करिवे। प्रभु सदाप्रभु कहती, देख जो दिन आंभे एही देश को दुर्भिक्ष प्रेरण करिबा, एपरी दिन आसुअछि। ता अन्न किबा जल पिपासार दुर्भिक्ष नुहे, मात्र सदाप्रभुकर वाक्य सुनिबार दुर्भिक्ष हेब। लोक माने एक आमेन। बाहर टिके पढंतु। लोक माने एक समुद्र ठारू अन्य समुद्र पर्यंत और उत्तर दिगरु पूर्व दिग पर्यंत भ्रमण करिवे। से माने सदा प्रभुकर वाक्यर अन्वेषण करिबा पई एणे तेणे दौड़िबे आउ ताहा पाइबे नाही। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तेनु ख्रीष्ट प्रिय भाई भणी माने वाक्य आज कहूची 4:38 हे गला। समय स्वल्प, बहुत भल वाक्य। प्रभु सदा प्रभु कहते, देखो जो दिन आम ए देश को दुर्भिक्ष प्रेरण करिबा, एपरी दिन आसुअछि। तेणु ख्रीष्ट प्रिय भाई भणी माने दुर्भिक्षर दिन आसुछि। ए दिन भल नुह। आज आम माने जे आज पहांतारे उठिकी एकत्रित होचु, केते सौभाग्यर विषय। ए सौभाग्य दिन लुचि जीवो, ए सौभाग्य आउ आसीबो नै मो प्रिय मान। काल मंद अटे। प्रभुंकर अनेक बड़ बड़ दास माने, प्रभुंकर अनेक बड़ बड़ दास मानकु
ପ୍ରଭୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଟିମରେ ସାମିଲ ହେଇପାରୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। କାଳ ଭଲ ନାହିଁ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ସମୟ ଆସୁଛି। ଏଇ ଜୁମ୍ ମିଟିଂ ଆଉ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଗୀତ ଶୁଣିବା, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା, ଆରାଧନା ଶୁଣିବା ସେଗୁଡାକୁ ବି ଶୁଭିବ ନାହିଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ତେଣୁ ସମୟ ଥାଏ ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପ୍ରେରଣ କରିବା। ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣି ଶୁଣିକି ସେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପ୍ରେରଣ କରିବେ। ଏପରି ଦିନ ଆସୁଅଛି, କାହା ଅନ୍ନ କିଅ ବା ଜଳ ପିପାସାର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ନୁହେଁ। ଏହା କୌଣସି ଖାଦ୍ୟପେୟର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ନୁହେଁ, କୌଣସି ଡ୍ରେସ ପଟା ପିନ୍ଧିବାର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ନୁହେଁ, କୌଣସି ଷ୍ଟାଇଲ ମାରିବାର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ନୁହେଁ, କୌଣସି ପ୍ରେମ କରିବାର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ନୁହେଁ, କି କୌଣସି ମାନେ ନାଚ ଗୀତ କରିବାର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ନୁହେଁ। ଅନେକ ନାଚ ଗୀତ କରିବାକୁ ମିଳିବ, ଅନେକ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ମିଳିବ, ଅନେକ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବାକୁ ମିଳିବ, ଅନେକ ମାନେ ସୌଖିନ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ମିଳିବ, ଅନେକ ଫ୍ୟାସନ ହେବା ପାଇଁ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ କଣ ମିଳିବ ନାହିଁ? ଏଇ ସୌଭାଗ୍ୟତା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏଇ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏଇ ଅମୃତ ବାଣୀ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେବାର ଏଇ କଥା ଗୁଡାକ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏ ବାକ୍ୟ ଗୁଡାକ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ମିଳିବ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। କେତେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏ ବାକ୍ୟ ଆଜି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଲୋକମାନେ ଏକ ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ ଅନ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ପୂର୍ବ ଦିଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭ୍ରମଣ କରିବେ। ଏ ଦିଗରୁ ସେପଟେ ଯାଉଥିବେ, ସେ ଦିଗରୁ ଏପଟେ ଆସୁଥିବେ, ଖାଲି ଫମ୍ପା ଫମ୍ପା, ଖାଲି ପବନ ବାଜୁଥିବ। କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେବା, ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଖୋଜି ବୁଲିବା। ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜି ବୁଲିଲେ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ। ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରେମିକା ପ୍ରେମିକ ଖୋଜି ବୁଲିଲେ ପ୍ରେମିକା ପ୍ରେମିକ ମିଳିଯିବ। ଆମକୁ ଆଜି ଲୋକ ବାକ ଖୋଜି ବୁଲିଲେ ଲୋକ ବାକ ବି ମିଳିବେ। ଘର ଖୋଜି ବୁଲିଲେ ଘର ମିଳିବ, ଆଉ ଫଳମୂଳ ଖୋଜି ବୁଲିଲେ ଫଳମୂଳ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆଉ ସେଦିନ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଶୁଭା ଯିବ ନାହିଁ। ସେଇଦିନ ସେ ମିଖାଏଲ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଚାର କରିବା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, ସେଦିନ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଚାର କରିବା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, ସେଦିନ ମଧୁସ୍ମିତା ଦିଦି ଲିଡିଂ କରିବାର ଆଉ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ ମୋ ପ୍ରିୟ। ସେ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଅଛି। ଏ ମୁଣ୍ଡରୁ ସେ ମୁଣ୍ଡ ଗଲେ, ସେ ମୁଣ୍ଡରୁ ଏ ମୁଣ୍ଡ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଫାଙ୍କା ହେବା ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଣେ ତେଣେ ଦୌଡ଼ିବେ, ଆଉ ତାହା ପାଇବେ ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଟିକେ ଶୁଣିବି, ମୁଁ ଟିକେ ମାନେ ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳ ଆସିବ ଆମ ଜୀବନରେ, ଏତେ ମାନେ ନିରାଶ ଆସିବ, ଏତେ ଶୋଷ ଆସିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଏତେ ଭୋକ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନେ ନଥିବେ। ସେଦିନ ସେ ମାନେ ଆମକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲା ଭଳି ଲୋକମାନେ ନଥିବେ, ଆଉ ଆମକୁ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲା ଭଳି ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ହଜିଯିବ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡିବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନେ ଆଜି ଜଗତରେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଦିନ କେସି ଦିଘା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କଲା ପରେ ସେ ଏଇ ଜଗତରୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେ ଜୀବନ୍ତ ଅମୃତ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ମୁଖାମୁଖି ଶୁଣି ପାରିବା ନାହିଁ, ମାନେ ବଡ ବଡ ଷ୍ଟେଜରେ ଆଉ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ଅନେକ ସେ ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ବାକ୍ୟକୁ ଭେଦ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସେ ମାନେ ଯୋଡି କରି ଅନେକ ବିଷୟ ସେ କହୁଥିଲେ। ସାଧାରଣ କହିବା ବହୁତ କଠିନର ବିଷୟ ଗୁଡାକ ସେ ଆଉ ଫେରିବେ ନାହିଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନଙ୍କୁ କାଳେ ବିପଦ ଆସିବ ବୋଲିକି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଦିନ କେସି ଦେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ, ସମସ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ କଲେ। ଏ ଜଗତରେ ରହୁ ରହୁ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଆଉ ରାଜ୍ୟ ବୁଲି ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ କିଛି ମଧ୍ୟ ସମୟକୁ ବ୍ୟର୍ଥ କଲେ ନାହିଁ। ସମୟକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ମାନେ ଟିକିନିକି ଭାବରେ ମାନେ ସମୟ ବିତେଇଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ରହିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏ ଜଗତରୁ ଏଭଳି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆସିବ, ଏଭଳି ବିପଦ ଆସିବ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାମ ପରିସମାପ୍ତି କଲା ପରେ
ତାଙ୍କ କୋଳକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତାଙ୍କର କଥା ଆଉ ଶୁଭିବ ନାହିଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଆଜି ଏଭଳି ଅନେକ ଦାସ ଯଦି ବା ଏଇ ଜଗତରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ନେଇଯିବେ। ସେ ବାକ୍ୟ ଆଉ ଶୁଭିବ ନାହିଁ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା, ଆଜି ଆମେ ସତର୍କ ହେବା। ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି 100% ସତର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ଯିବା, କିନ୍ତୁ କିଛି କରିକି ଯିବା। ସେ ଯଦି ବା କିଶୋର ଦିଗାଲ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଜଗତରୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ବୀଜ ବୁଣି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଅନେକ କେସି ଦିଗାଲ ମାନେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାର ଗୋଟେ ବାଟ ଦେଖେଇ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ସତ୍ୟର କଥା କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଶୁଭାଯିବ, ଆଉ ଫେସବୁକ ରେ ଶୁଭାଯିବ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରେ ଶୁଭାଯିବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସତ୍ୟର ମୁଖାମୁଖି କଥା ଆଉ ଶୁଭାଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବା, ସଚେତନ ହେବା। ଆଉ ଦିନ ଆସିବ ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଫେସବୁକ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଅନେକ ଯାହା ସବୁ ମାଧ୍ୟମ ଗୁଡାକ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସତର୍କ ରହିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପଢିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମକୁ କହୁছে ପ୍ରଥମ ପିତର 4:3 ଟିକେ ପଢିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରଥମ ପିତର 4:3। ଯେଣୁ ବିଦେଶୀ ମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ତୁମେମାନେ ଯେତେ କଳ କାମୁକତା, କୁଅଭିଳାଷ, ମଦ୍ୟପାନ, ରଙ୍ଗରସ, ମତ୍ତତା ଓ ଘୃଣ୍ୟ ପ୍ରତିମା ପୂଜା କରୁଥିଲ, ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯଥେଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ଏଠାରେ ବ୍ୟବହାର ହଉଛି, ଯଥେଷ୍ଟ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଜି ଆପଣ ମୁଁ ଯଥେଷ୍ଟ କରିସାରିଲଣି, ଯଥେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ପ୍ରଭୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏ ଜୁମ ରେ ଥିବା ମୋର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ କାନ ଖୋଲିକି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ କିଛି ବାକି ନାହିଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଣୁ ବିଜାତିରେ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ତୁମମାନେ ଯେତେ କାଳ କାମୁକତା, କୁଅଭିଳାଷ, ମଦ୍ୟପାନ, ରଙ୍ଗରସ, ମତ୍ତତା ଓ ଘୃଣ୍ୟ ପ୍ରତିମା କରୁଥିଲ, ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ। ଆପଣ ମୁଁ ଯଥେଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିସାରିଲୁଣି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିରୋଧାଚରଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଶିଖିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଶିଖିବା। ବୋଧେ ଆଜି କାହା ପାଇଁ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଆଜି ବାବୁଲି ପାଇଁ ଏ କଥା ହେଇଥାଇପାରେ, ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଆଜ୍ଞା ପାଇଁ ହେଇଥାଇପାରେ, ରୀତା ଦିଦି ପାଇଁ ହେଇଥାଇପାରେ, କି ବିନୟ ରାଉଳ ଆଜ୍ଞା ପାଇଁ ହେଇଥାଇପାରେ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୋଧାଚରଣ କେଉଁ କାମ କରୁଛୁ, ଆଜି ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା। ଯଥେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ ବାକି ଅଛି କି? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କନ୍ଦେଇବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦୟା ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯଦି ସେ ଆମର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରିଥାନ୍ତେ, ଆମେ ଯେ କେତେ ଯେ ବିନଷ୍ଟ ହେଇନଥାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଦିନ ପରେ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ପୁଅ, ମୋ ଝିଅ, ଆଉ ଆଜି ହେଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, କାଲି ହେଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ତେଣୁ ସେ କୁହାଯାଉଛି ଯଥେଷ୍ଟ। ଆଗରେ ଆମେ ମଦ ପିଉଥିଲୁ, ମଦ ପିଇ 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 ପୁରା ମାତାଲ ହେଇଯାଇଛୁ, ଯଥେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ପ୍ରେମ କରି କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ 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 ହଇରାଣ କଲୁ, ଯଥେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ମିଛ କହି 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 ଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁ ମାନେ ସବୁ କିଛି ଲୁଟିଲୁ, ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲା। ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ନେଇ ଆମର ପକେଟ ଭର୍ତ୍ତି କଲୁ, ବଡ ବଡ ଘର ତିଆରି କଲୁ, ଆମ ପୁଅ ଝିଅକୁ ପାଠ ପଢେଇଲୁ, ଯଥେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ପ୍ରଭୁ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଅବହେଳା କରୁ କରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅବହେଳା କରିସାରିଲୁଣି, ଆଉ କେତେ କରିବା? ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆସିବ। ଏ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ ସତର୍କ କରାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ଏଠାରେ ସତର୍କ ହେଇଯିବା, ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। ଆମର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲୁ, ବିଜାତି ମାନଙ୍କ ଭଳି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଜୀବନ କାଟି ନାଉ। ଆମର ନିଜର ଇଚ୍ଛାରେ ପାନ ଖାଉଥିଲୁ, ପୁଡିଆ ଖାଉଥିଲୁ, ମଦ ପିଉଥିଲୁ, ମାନେ ରଙ୍ଗ ରସରେ ପଡିଥିଲୁ, ମିଛ ମାୟରେ ପଡିଥିଲୁ, ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲୁ, ଠକୁଥିଲୁ। ଆଜି ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସତର୍କ କରୁଛନ୍ତି। ସକାଳ ହଉ ଆମର ଜୀବନ କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱର ନେବେ ନାହିଁ? ଯଦି ବା ଆମର ଜୀବନ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଯାଏ,
तेबे कौन हेबो मो प्रिय प्रिय माने हमर परिस्थिति तेणु दीटा बाट अछि आ गोटे बाट स्वर्ग आ गोटे बाट नरक जदि आ टिके समय पर जदि हमर जीवन चली जाए कोठी जीवा प्रभु ते हमर कार्य रे संतुष्ट तो हमर यथेष्ट कार्य करि सारलुनी सतर्क हेबा मो प्रिय माने प्रभु ए कथा कहउचंती यथेष्ट यथेष्ट को अभिलाष रे थिलु मद्यपान रे थिलु कामुकतार थिलु रंग रस रे थिलु मततार सिलु प्रभुंकर घुण्य प्रतिमा पूजा करुथिलु देखंतु सब यथेष्ट होई गला आ किछि बाकी नाही तेणु एबे एठारु आज आमे छाड़ीबा को पड़िबो प्रभुंकर विरोध कार्य अधर्मर कार्य पापर कार्य रंगरसर कार्य प्रत्येक कार्य को प्रभु कहउचंती एठी समाधि देई दियो आमे माने बाप्तिस्म नै नै मध्य प्रभु को प्रार्थना करी करी मध्य एठी जूम रे उपस्थित रही रही मध्य एते माने सचोट भलिया देखे होउछु एते सुंदर माने आराधना कले कि वाक्य कहिले गीत गान कले केते लोक माने आमे सब सुनुछु जे बहुत भलो पिला बाबुली बहुत भल पिला आज वीरेंद्र बहुत भलो पिला आज रीता दीदी बहुत भलो पिला एते सुंदर प्रचार करंती एते सुंदर प्रार्थना करंती नाइ 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 प्रभु देखुचंती हमर कार्य को प्रभु देखुचंती आमे की भलिया लोक यथेष्ट होई गला प्रभु कहउचंती बाबुली तो कार्य यथेष्ट होई गला Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Praise the Lord. Hallelujah. प्रभु आज कथा कहती प्रभु आज सतर्क कराई दौरान मो प्रिय माने समय नाही आ गोटे विषय पढ़ा तेणु देखा कौन सब आम जीवन रे घटिबो तेणु प्रकाशित तो 22 11 टिके देखिबा प्रकाशित वाक्य 22 11 से आहुरी अधर्माचरण करो जे अशुचि से आहुरी अशुचि हो पुणी जे धार्मिक से आहुरी धर्माचरण करो जे पवित्र से आहुरी पवित्र ख्रीष्टर प्रिय भाई भणी माने ए मधुस्मिता दीदी ए मिखाइल आज्ञा हे बाबुली गंड हे रीता दीदी हे विनय आज्ञा लोक मान को कुह आपनकर आको पाखर लोक मान को कथा सुनाओ यथेष्ट हो गला आ समय नाय ए जूम रे थिबा समस्त भाई भणी मान को अनुरोध करे पाखा पाखी थिबार पड़ोसी लोक मान को बंधु बांधव लोक मान को निजर पुओ झियो निजर जेते ज्ञाति कुटुंब समस्त को ए कथा कुह परमेश्वर कहउचंती आ अल्प अल्प पाप कले हेबो नाय आ टिके टिके अधा अधा पाप कले परमेश्वर विरक्त हेबे आहुरी माने कौन से कार्य रे लागिबो नाय कि जतिबा आमे जति से परमेश्वर कहउचंती जतिबा पाप करिवो आ अधिका पाप करो अल्प अल्प पाप कले मध्ये नरक को जीवो आ अधिका अधिका पाप कले मध्ये नरक को जीवो तेणु जो लोक माने जदि पाप करुचंती अधिका पाप करंतु जो लोक रंग रस अछंती अधिका रंग रस हो जो लोक अधिका अल्प मद पिउचंती न देखिला बळी लुचि लुचि की पुड़िया खाउचंती लुचि लुचि की प्रेम करुचंती रंग रस रहउचंती से अधिका करू से लुचि लुचि की करिबाटा मध्य से जे माने से नरक को जीवो ए कथा कहउचंती मो प्रिय माने जदि अल्प अल्प करूथिले नरक को जीवा बदल रे अधिका करी कि से माने नरक को जांतु आ जे लोक पवित्र जीवन काटुची अल्प अल्प पवित्र जीवन काटुची ताहा यथेष्ट नुहे तेणु अधिका पवित्र जीवन काटिबा पाए प्रभु आज आह्वान करुछन आपण को मते ख्रीष्ट रे प्रिय भाई भणी माने आज संभाळिबा से कहउचंती ए जे अधर्माचारी से आहुरी अधर्माचारी करू जे असुचि से आहुरी असुचि हो पुणी जे धार्मिक से आहुरी धर्माचरण करो जे पवित्र से आहुरी पवित्र हो परमेश्वर विरक्त हो गलेनी परमेश्वर दुख अधिका कलेनी आमनकर समस्त कार्यकलाप को से देखिकी बहुत 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 रागी गलेनी आ कहउचंती ए तू बाबुली अल्प अल्प पाप करूचु ए पाप तते स्वर्ग को नेब नाही जदि पाप करिवार अछि ताले अधिका पाप करो आ जदि से पापर मुक्ति है कि माने स्वर्ग को जीवार अछि ताले से पाप संपूर्ण मात्रा छाड़ी देई अधिका पवित्र जीवन काटिबा पई चेष्टा करो अल्प अल्प पवित्र जीवन काटिले से मध्य
ମାନେ ସ୍वर्ଗ को जीव ना नरक को जीव ता यथेष्ट नुह बोली कहउचंती आज हम शिखिबा मो प्रिय माने परमेश्वर आमन को कथा कहउचंती अल्प अल्प मु आज माने 10 मिनिट प्रार्थना कर देली आज गोटे पेज बाइबल पढ़ी देली आज बाबुली जूम रे प्रचार कर देला यथेष्ट नुह प्रभु कहउचंती यथेष्ट करो जदि तमे प्रचार करूछ भल भाबे प्रचार करो जदि तमे आराधना करूछ आत्मा सहित आराधना करो सब बेले करो गोटे दिन कले हेबो नाही तेणु आमर ए लीडिंग करबा प्रोसेस को आज रे जूम चलेबा प्रोसेस को केउ हृदय रे आमे जूम चलोचु केउ हृदय रे आमे ए माने लीडिंग करूचु केउ हृदय रे प्रार्थना करूचु केउ हृदय रे आज प्रचार करूचु एबे आमे प्रचार करूथिबा सत कथा किंतु टिके गला परे आमर अभिनय कोन होउची आमर अभिनय को आमे देखिबा मो प्रिय माने आमर अभिनय रे परमेश्वर संतुष्ट अछंती तो एते बड़ बड़ कथा आज जूम रे आमे कहूचु प्रचार करि दउचु किंतु निजे पालन करूचु की सतर्क प्रभु आज मते मते छुरी भुसला बळे कथा कहउचंदे बाबुली तू प्रचार करूचु किंतु ए प्रचार सरला परे तोर अभिनय कोन होउची तोर मो प्रति रोल कोन देखौचु प्रिय माने निजे को निजे समीक्षा करिबा निजे को निजे बुझिबा निजे को निजे आज अनुताप करिबा जे मु को प्रकार काम करूची प्रभु को संतुष्ट करूची ना नाही जदि बा पवित्र जीवन काटिबा पई चाहूची पूरा निपुण भाबरे पूरा स्वच्छ भाबरे पूरा प्रभुंकर माने संतोष जीवन भाबरे हमें पवित्र जीवन काटिबा ताले प्रभु संतुष्ट हेबे आ गोटे वाक्य पढ़िबा लूक 13:1-3 टिके पढ़िबा पई सहायता करिवे लूक 13:1-3 सही समय रे केते लोक आसी पिला तो जे गालिलियो मानको रक्त सेमानकर बळी सहित मिश्रित करथिले सेमानक विषय रे तांको जणाइले सेतिरे सेमानको उत्तर देले एहा सब भोग करिवारो एही गालिलियो माने अन्य समस्त गालिलियो मानक अपेक्षा अधिक पापी बोली कि तुमे माने मने करू अछो देखंतु मु तुम मान को कहू अछि ना किंतु मन परिवर्तन न कले तुम माने समस्ते सही प्रकार विनष्ट हेबो आउ किंतु सिलोहरे सेही जे 18 जन उपरे प्रहरी गृह पड़ी सेमानको प्राण विनाश कला से माने समस्त जेरूशलेम वासी अपेक्षा अधिक अपराधी बोली कि तुम माने मने करू अछो मु तुम मान को कहू अछि ना किंतु मन परिवर्तन न कले तुम माने समस्ते से परि विनष्ट हेबो तेणु ख्रीष्टर प्रिय भाई भणी माने लूक ए विषय तो जीशुकर विषय लेखा जाउछ से जीशु कहउचंती तांकर शिष्य मानको से माने बुझी पारु नांती सिलो रे अनेक लोक मृत्युवरण करथिले आउ जेरूशलेम रे मध्ये अनेक लोक मृत्युवरण करथिले आउ समय सनिकट समय अल्प सहित पे मु आउ गबे अनेक विषय को आलोचना को नौ नै आपण माने समस्त जानितंते विषय रे तेणु शिष्य माने बुझी पारु नांती आउ से सिलो रे अनेक लोक माने कांथ पड़ी कि मृत्युवरण कले आउ सेते बेले से माने शिष्य माने कहउचंती कोन कि गुरु आउ ए लोक माने अधिक पाप करथिले सेति पई से माने मले के माने पाप करिवार से माने मरुचंती आ से माने अल्प पाप करना अल्प पाप करचंती बोली के मरुचंती बोली कहउचंती किंतु ख्रीष्ट प्रिय भाई भणी माने आउ इटी जेरूशलेम रे पशु बलि देबा पई आउ आसीथिले आउ शेष मुहूर्त रे से माने निजे बलि ही जाउचंती देखंतु पाप करिथिबा ईश्वर बेले बेले आमानकर पाप माने अन्य मानको हमें बलि दे कि हम जदी पाप रो मुक्ति होबा पय हम चिंता करूथिबा बेले बेले सेही खंडाटा हम ऊपर पड़ी जाए निजे ऊपर अनेक लोकन को से राजा माने बेको काटी देले देखंतु तेन ख्रीष्टर प्रिय भाई भणी मान आमानकर पाप बेले बेले अन्य को हमें माने पुण्य को हेबा पय हम चिंता करूथाओ आ हमर निजर बेको काटी ही जाए एक
କଥା ଗୁଡାକ ମାନେ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ବୁଝି ପାରୁନଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲେ ଏବେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ନିଜର ବେକ ରାଜା ତାଙ୍କ ବେକ କାଟିଦେଲେ ଆଉ ଶିଲର ମଧ୍ୟ କାନ୍ଥ ପଡିକି ସେମାନେ ମରିଗଲେ ସମସ୍ତେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ସେମାନେ ଅଧିକ ପାପ କରୁଥିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମଲେ ବୋଧେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ସେମାନେ ମନ ପାପ କରନ୍ତି ସତ କଥା ଆଉ ପୁଣ୍ୟ ବି ପାଆନ୍ତି ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନଥିଲା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ନା, କିନ୍ତୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କଲେ ତୁମମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଇପରି ବିନଷ୍ଟ ହେବ। ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଭଳି ବିନଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ଯେପରି ମାନେ ବେକ କାଟି ହେଇଗଲେ ଆଉ କାନ୍ଥ ପଡି ମଧ୍ୟ ମରିଗଲେ, ତମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ହେବ। ତେଣୁ ବିନଷ୍ଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। କିନ୍ତୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଏହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେତେବେଳେ ଦେଖାଯିବ? ଜଣଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବା ଦରକାର। ଆଜି ଆମଙ୍କର ସେଇ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ତ? ଆଉ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକି ସେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ ହଉଛି ତ? ଆଜି ସମୀକ୍ଷା କରିବା ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଜି ସମୀକ୍ଷା କରିବା। ଆଉ ଶେଷରେ ଗୀତ ସଂହିତା 7:12 ଟିକେ ଦେଖିବା, ସମୟ ସ୍ୱଳ୍ପତା। ଗୀତ ସଂହିତା 7:12 ପଢିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଯେବେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ନ ଫେରିବ, ତେବେ ସେ ଆପଣ ଖଡ୍ଗ ଶାଣିତ କରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯଦି ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ଆଜି ମାନେ ନିଜର ପାପରୁ ଫେରୁନାହିଁ, ନିଜର ଦୋଷ ଅହଙ୍କାର କୂଟ କପଟ ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର ଅଧର୍ମରୁ ଯଦି ଫେରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଖଡ୍ଗ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ଜେରୁସାଲେମରେ ଲୋକମାନେ ପାପର ପୁଣ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଯେମାନେ ପାପ କଲେ, ଯେପରି ପଶୁ ବଳି ଦେଲେ, ପକ୍ଷୀ ବଳି ଦେଲେ, ସେମାନଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ଆସୁଥିଲା। ସେମାନେ ସେ ପୁଣ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ନିଜର ପଶୁ ନିଜର ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଜେରୁସାଲେମରେ ନେଇକି ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ବଳି ଦଉଥିଲେ। ଆଉ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରାଜା କଣ କଲେ? ନିଜ ସେ ପଶୁ ବଳି ଦେବା ବଦଳରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାଟ କଲେ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଯଦି ଆମେ ପାପରେ ଥାଉ ଥାଉ, ଯଦି ଅଧର୍ମରେ ଥାଉ ଥାଉ, ଅହଙ୍କାର କୂଟ କପଟରେ ଥାଉ ଥାଉ, ଈର୍ଷାରେ ଥାଉ ଥାଉ, ଆଜି ଏବେ ବାବୁଲି ଅନେକ କଥା କହୁଛି ବୋଲି ଅନେକ ଲୋକ ଈର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହଉଥିବେ। ମନେ ମନେ ଈର୍ଷା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମନେ ମନେ ରାଗୁଥିବେ ବି। ଏତେ ବଡ ଟିଅଟା ଗୋଟେ, ଏତେ ଛୋଟଟା ଗୋଟେ ବିଜାତି ଲୋକ ଏତେ କଥା କେମିତି କହୁଛି ବୋଲି ଜୁମରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବିରକ୍ତ ହଉଥିବେ। ବିରକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖଣ୍ଡା ଶାଣିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଅନ୍ୟର ପ୍ରଚାରରେ, ଅନ୍ୟର ଗୀତ ଗାନରେ, ଅନ୍ୟର କୌଣସି ଉନ୍ନତିରେ ଯଦି ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହୁଏ, ମୋ ପାଇଁ ଖଡ୍ଗ ଅଛି। ଏ ଜଗତରେ ଥାଉ ଥାଉ ଯଦି ସେ ମାନେ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ବେକ କାଟି ନ ଦିଅନ୍ତି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଖଡ୍ଗ ଶାଣିତ ଯାଉ ଯାଉ ଆମମାନଙ୍କର ଅଭାବ ଆସିବ, ଆମମାନଙ୍କର ଋଣ ବୋଝ ଆସିବ, ଆମମାନଙ୍କୁ ମାନେ ମେଡିକାଲରେ ଅସୁସ୍ଥତା ହେଇକି ଜଏନ୍ ହେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଅନେକ ଖଡ୍ଗ ପ୍ରଭୁ ରଖିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଖଡ୍ଗ। ପୁଅର ଝିଅର ଅନେକ ବିପଦ ଆସିବ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଅନେକ ବିପଦ ଆସିବ, ନିଜ ପରିବାରରେ ଅଭାବ ଅନଟନ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମସ୍ୟା ଆସିବ। ଅନେକ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଇକି ଆମେ ଗତି କରିବା। ସେୟା ମଧ୍ୟ ହଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଖଡ୍ଗ, ସତର୍କ କରେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢିକି ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ହିତୋପଦେଶ 1:22-23 ଟିକେ ପଢିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ହିତୋପଦେଶ 1:22-23 ହେ ନିର୍ଭୟ ଲୋକମାନେ, କେତେ କାଳ ମୂର୍ଖତାକୁ ଭଲ ପାଇବ? ହେ ନିନ୍ଦୁକ ମାନେ, ଆଉ କେତେ କାଳ ନିନ୍ଦାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିବ? ହେ ମୂର୍ଖ ମାନେ, ଆଉ କେତେ କାଳ ବିଦ୍ୟାକୁ ଘୃଣା କରିବ? ମୋ ଅନୁଯୋଗରେ ମନ ଫେରାଅ। ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣା ଆତ୍ମା ଢାଳି ଦେବି। ମୁଁ ଆପଣା ବାକ୍ୟ ସବୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ମୂର୍ଖ, ଏ ନିର୍ବୋଧ, ଏ ପାପୀ ମାନେ, ଏ ଦୁରାଚାରୀ ମାନେ, ଆଉ କେତେ କାଳ ଏଭଳି ଜୀବନ କାଟିବ? କେତେ କାଳ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି? ତେଣୁ ଆଜି ହେଲେ ତମେ ଫେର, ଆଜି ହେଲେ ସେ ପାପରୁ ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଉତ୍ତମ ମାନେ ତାର ଫଳ ଦେଖାଅ। ସୁଯୋଗ ପରେ ସୁଯୋଗ ଦଉଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଏହା ହଉଛି ଅନୁଗ୍ରହର ଯୁଗ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିନଥାନ୍ତେ, ଗତ ମାନେ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଅନେକ ଲୋକ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପାପ କଲେ, ଅଧର୍ମ କଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମରି ଯାଉଥିଲେ।
ଆଉ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ବଳି ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ବଳି ଆଉ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ବଳି ହେଇଗଲେ ଆଉ ଏ ଜଗତର ସମସ୍ତ ପାପରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି କେବଳ ଅନୁତାପ କରିକି ଫେରିବା ପାଇଁ। ଯେ ଲୋକ ଅନୁତାପ କରିକି ଫେରେ ସେଇ ଲୋକର ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷମା ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ମାନେ କରିଥିବା ପାପର ଆମେ ଅନୁତାପ କରିବା କି ଆଜି ସମୀକ୍ଷା କରିବା ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଆଜି ଯଥେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଆମମାନଙ୍କର ଅଧର୍ମ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଆମମାନଙ୍କର ଈର୍ଷା ଅହଙ୍କାର କୂଟ କପଟ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ବାବୁଲି, ହେ ରୀତା ଦିଦି, ହେ ସଞ୍ଚିତା ଦିଦି, ହେ ବିନୟ ରାହୁଳ ଆଜ୍ଞା, ହେ ମିଖାଇଲ ଆଜ୍ଞା, ଯଥେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଫେର ଆଉ ସେବା କର, ଆଉ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟ। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପବିତ୍ର ହେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଅଧିକା ପବିତ୍ର ହେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଜୀବନ କାଟିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ନିଜେ ନିଜେ ଆମେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟ ପଢିବା, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପ୍ରଚାର କରିବା, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଆରାଧନା କରିବା, ଗୀତ ଗାନ କରିଦେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ। କହୁଛନ୍ତି ଅଧିକା କର, ଅଧିକା ଦିନ ରାତି ସମୟ ବିତିବା। ଆଜି କେସି ଦିଗାଲ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ କୋଳକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯଥେଷ୍ଟ କାମ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାଙ୍କ କୋଳକୁ ସେ ବିଶ୍ରାମ ନଉଥିବେ। ଆଜି ଆମର ପାଳି ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମର ପାଳି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଥେଷ୍ଟ କର୍ମ କରିଥିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ନହେଲେ ଦିଟା ବିଷୟ ଅଛି, ଗୋଟେ ନର୍କ ଅଛି, ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଛି। ତେବେ ଆମେ କୋଉଠିକୁ ଯିବା? ଆଜି ଚିନ୍ତା କରିବା ଆମେ କୋଉଠିକୁ ଯିବା, ସ୍ୱର୍ଗରେ ନା ନର୍କରେ? ଦିଟା ବିଷୟ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଯଦି ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଜୀବନ କାଟିବା, ତାହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା। ଆଉ ଯଥେଷ୍ଟ ପାପ କରିବା, ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାପ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନରକକୁ ଯିବା। ତେଣୁ ଆଜି ଅନୁତାପ କରିକି ଫେରି ଆସିବା ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଯାହା ସବୁ ଅତୀତରେ କରିଗଲୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଯଥେଷ୍ଟ ପାପ କଲୁ, ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କଲୁ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଅତି ଶୀଘ୍ର ଫେର, ନହେଲେ ବିନଷ୍ଟ ହେବ। ଅନୁତାପ କରିକି ଫେରିବା, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ରହି ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେବା। ଏ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରା ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍। ଆମେନ୍, ଆମେନ୍।